विजय सुनिश्चित यही निश्चितता थिले जेते कुमंत्रण एवं शत्रुर आक्रमण आसना कहीं धीर स्थिर भाव में आम मैंने ताहार सम्मुखीन हो सकल बाधा विपत्ति मध्य एकमात्र पथ रही किंतु यह एक निश्चित पथ प्रोज्वल शिक्षा सदृश तोर विश्वास को अविचलित जाग्रत रख भगवान कौन चाहते जाना ही सर्वोच्च ज्ञान यह केवल मनर पूर्ण नीरवता मध्य घट पाए। परम भागवत श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम आरंभ करने को जाऊँ आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई मान को वंदे मातरम। कार्यक्रम आरंभ चलता में नीरव ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 173। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम कंधमाल फुलबाणी आम महेंद्र भाई को अनुरोध करे। महेंद्र भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करूँ आम समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान करें समस्ते साइलेंस। श्री अरविंद सावित्री पार्ट 1 बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड canto 6 the kingdoms and goddess of the greater life page 173 as one who between dim receding walls towards the far gleam of a tunnel's mouth hoping for light walks now with fear pace and feels approach a breath of wider air. So he escaped from that grey anarchy into an ineffectual world he came, a purposeless region of arrest birth, where being from non-being filled and dared to live but had no strength long to abide. Above there gleamed a pondering brow of sky, tormented, crushed by wings of doubtful heads, adventuring with a voice of roaming winds, and crying for a direction in the void, like blind souls looking for the selves they lost, and wandering through unfamiliar worlds. Wings of vague questioning made the query of space. After denial dawned a dubious hope, a hope of self and form and live to live, and the birth of that which never yet could be, and joy of the mind's hazard, the heart's choice, grace of the unknown and hands of sudden surprise, and a touch of sure delight in unsure things. To a strange, uncertain tract his journey came, where consciousness played with unconscious self, and birth was an attempt or episode, a charm drew near that could not keep its spell, an azure power that could not find its way, a chance that chose a strange arithmetic, but could not bind with it the forms it made, a multitude that could not guard its sum, which less than zero grew and more than one. धन्यवाद भाई। केतल जाए मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करते। बर्तमान समय है कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल अर्पण करवा। आज कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम एस सचना गंजाम आम टीपू भाई को अनुरोध करुँ भाई आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां पदार बिंदु अर्पण करूँ। टीपू भाई। सागर तोर पुल
ଆକାଶ ତୋର ଆଲୋକ ମା ତୋର ହସରୁ ଧାରେ ମୋ ହୃଦୟ ସାରା ମହକ ସାଗର ତୋର ପୁଲକ ଆକାଶ ତୋର ଆଲୋକ ମା ତୋର ହସରୁ ଧାରେ ମୋ ହୃଦୟ ସାରା ମହକ ଉଜୋଡ଼ା ମାଟିର ଗନ୍ଧେ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବା ଯେ ଝାଉଁଳା ପାଦ ଆଜି କଳିକା ସପନ ଖୋଜେ ଉଜୋଡ଼ା ମାଟିର ଗନ୍ଧେ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବା ଯେ ଝାଉଁଳା ପାଦ ଆଜି କଳିକା ସପନ ଖୋଜେ ଉଦୟ ରାଗର ଗୀତି ସଞ୍ଜରେ ଲହରି ଯାଏ ଉଦୟ ରାଗର ଗୀତି ସଞ୍ଜରେ ଲହରି ଯାଏ ତୋ ଆଶିଷ ତାରା ফুলে রাতে মো সজাই দিয়ে সাগর তোর পুলক আকাশ তোর আলোক মা তোর হসরু ধারে ମୋ ହୃଦୟ ସାରା ମହକ ଜହ୍ନରେ କବିତା ଲେଖେ ରାତ୍ରି ମୋର କାବ୍ୟମୟୀ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଢେଉ ପାଦ ତୋର ଯାଇ ଛୁଇଁ জহ্নরে কবিতা লেখে রাত্রি মোর কাব্যময়ী দুঃখ সুখর ঢেউ পাদ তোর যায় ছুঁই জরতি শীতর বনে বসন্তর কুগাথা জরতি শীতর বনে বসন্তর কুগাথা মধুমতি ঝরণ মো জীবনর উপকথা সাগর তোর পুলক আকাশ তোর আলোক মা তোর হসরু ধারে ମୋ ହୃଦୟ ସାରା ମହକ ମୋ ହୃଦୟ ସାରା ମହକ ମୋ ହୃଦୟ ସାରା ମହକ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣଙ୍କ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ହସ ମାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନକୁ ମହକ କରିଦିଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପଥକୁ ଖୋଲିଦିଏ। ସମସ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବା। ମାଙ୍କର ହସ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେଇ ହସକୁ ବ୍ୟାକୁଳତା କୁହନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ସାଧକ ମାନେ। ବ୍ୟାକୁଳତା ସହକାରେ ହସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଅନୁଭୂତ ହଉଥିଲା ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର, ଯୋଉ ଭାବରେ ସେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମା ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଃଖ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡି ଯାଉଥିଲେ ସେ ସିନ୍ ମନେ ପଡୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ। ମା ଯେମିତି ହସି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଗ କୁଆଡେ ଉଠେଇ ଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାଙ୍କର ହସ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଲୋଚନାର ବେଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ପାର୍ଟ 1 ଚାପ୍ଟର 5 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି। ଯଜ୍ଞର ଆରୋହଣ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଦି ଏସେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଦି ଏସେଣ୍ଟ ଅଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଯଜ୍ଞର ଆରୋହଣ ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ୟାର ପରେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ବରଗଡ଼ରୁ ଆମର ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ଅଛି ତାକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ଯଜ୍ଞର ଆରୋହଣ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଦି ଏସେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ପରମ କରୁଣାମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ତଥା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅଶେଷ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଠଚକ୍ର ଏ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମାବିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଅଧିବେଶନକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମକୁ ଏଭଳି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମା ଆମର ଚେତନାର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଗୃହୀତ ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମର ଚେତନାରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚେତନା ମାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ରମରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦି ଏସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବା ଯଜ୍ଞର ଆରୋହଣ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ 140 ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 141ର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛନ୍ତି ମୂଳ ଇଂରାଜୀ ଲେଖାର। ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ମୂଳ ଇଂରାଜୀ ଲେଖାର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 141ରୁ 143, ପାରାଗ୍ରାଫ 8 and 9, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା 8 ଏବଂ 9। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ଅଧିକ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ଆମର ଆଲୋଚନା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସାରଗର୍ଭକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବହନ କରୁଛି, ଯାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କଲେ ଆମ ଚେତନାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ଲାଭ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆମର ମନ୍ଦୀଭୂତ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିଜ ଚେତନାରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି। ଆମେ କିଭଳି ନିଜ ଚେତନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀର ମର୍ମ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେବା। ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଳମ୍ବଟିକୁ ସହ୍ୟ କରି ନେଉଥିବେ ଏବଂ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରହିବ ଏହି ମହାଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା। ତେବେ ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ସଂକ୍ଷେପରେ ନିଜକୁ ମନେ ପକାଇଦେବା। ପ୍ରଭୁ କର୍ମର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାହୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞର ତ୍ରିବିଧ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁସାରେ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଜ୍ଞାନର କର୍ମ, ପ୍ରେମର କର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରାଣଗତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର କର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣଗତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ ହେଉଛି। ଶାରୀରିକ ପ୍ରାଣଗତ କର୍ମ ସେଟା ଗୋଟିଏ, ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ ହେଉଛି ସେଟା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ଏବଂ ମାନସିକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଜ୍ଞାନର କର୍ମ। ତେଣୁ ତିନୋଟି ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରୁଛୁ। ଚେତନା ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ରୂପକ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାପରେ ମନର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପରାବିଦ୍ୟାର ଆହରଣ ପାଇଁ ମନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାର ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ବା ସମ୍ବୋଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ମନରୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ଆମର ମନ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ମିଳେ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଭଳି କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଭଳି ଆମ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧି କହିପାରୁ। ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ସେ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ବା ପରାବିଦ୍ୟା, କିମ୍ବା ମନର ଗଭୀର ଏକାଗ୍ରତା ବା ନିଧିଧ୍ୟାସନ ଦ୍ୱାରା, କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ଅସଲ ସତ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ଥାଏ ତା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମନ ଏ ପରାବିଦ୍ୟାଟି ହାସଲ କରେ। ଏବଂ ମନର ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଲୋଅର ସାଇନ୍ସେସ୍ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମନ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଏବଂ ତାର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏମିତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ରୂପ, ସେ ପରମ ଏକମେବ ସତ୍ତା ଏବଂ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ରୂପ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ମଣିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଲୋଅର ସାଇନ୍ସେସ୍। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ସେଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରହିଛି ଧର୍ମ ଏବଂ ଦର୍ଶନ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରହିଛି ଆମର ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ନିମ୍ନତର ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ। ତ ସେ ଉଚ୍ଚତର ପରାବିଦ୍ୟା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମନର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ, ଯାହାକି ଦାବି କରେ ପରମ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିছে ବୋଲି, ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ତାର ଯୁକ୍ତିବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏବଂ ତର୍କ ଭିତ୍ତିରେ ସେ ଜୀବନ ଅଭିମୁଖୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ। ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର, ଅସାଧାରଣ ସ୍ତରର, ଅତି ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଇଟା ମାନସିକ ଧାରଣା ଭିତ୍ତିକ, ଯାହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଜୀବନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେଟା କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ନଲେଜ ଫର ଦି ସେକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଏ, ଯାହାର କି ବାସ୍ତବ ଉପଯୋଗିତା କିଛି ନଥାଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ। ବେଳେବେଳେ ସେଟା ଗୋଟେ ମନବୁଦ୍ଧିର କସରତ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ହେଇଯାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କୌଣସି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଟା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଦୂର ଅତୀତରେ ୟୁରୋପର ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଗତିଶୀଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଥିଲା ସୀମିତ କେତେକ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ, ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନଥିଲା। ସେଟା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଦର୍ଶନର ରୂପଟା ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଥିଲା, ମୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ଡ। ଏବଂ ଏହି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ
ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିନଥିଲା, କାରଣ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦର୍ଶନର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧର୍ମ ଭାବନା ଯାହାକି ମଣିଷ ଜୀବନ ସହିତ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ତାର କାରଣ ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ମନୋଭିତ୍ତିକ, ଧର୍ମ ସେମିତି ମନୋଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ କ'ଣ କଲା? ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା। ତ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମନ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରିବା ହେଉଛି ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଧର୍ମର ଦାବି ହେଲା ସେ ଭୌତିକ ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଆମର ଭୌତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ, ଗୋଟେ ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରିବ। ଟୁ ସବର୍ଡିନେଟ୍ ଦି ଲୋଅର ଟୁ ଦି ହାୟର, ଆମର ନିମ୍ନତର ଜୀବନକୁ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନର ଅଧୀନ କରିବ, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ କରିବ, କିମ୍ବା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ଲାଇଫ୍ ସର୍ଭିସେବୁଲ ଟୁ ଗଡ୍, ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଅଭିମୁଖୀ କରିବ। ଆର୍ଥ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଟୁ ହେଭେନ୍, ଏହି ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଜୀବନଟା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଏଇଟା ହେଲା ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର କେମିତି ବିକୃତି ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ବିକୃତି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଥଚ ସାରଗର୍ଭକ ଉକ୍ତି ଏବଂ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର୍ମ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ତାର ପରିଣାମ ହେଲା ବିପରୀତ। ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଗଲା ପାର୍ଥିବ କାମନା ପୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବା ସାଧନ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ମଣିଷ ନିଜର ଅହଂର ସେବା କଲା ବା ଅହଂର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଧର୍ମ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଜ୍ଜଳ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ସହିତ ସାଲିସ କରିବାର ଜଟିଳତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇଦେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣ ଜୀବନର ଯାହା ଆଧାର, ସେଟା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ସୁଖ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ। ତେଣୁ ସେ ଚାହେଁ କିଭଳି ନିଜର ସୁଖଟି ହାତଛଡ଼ା ନ ହେଉ। ତେଣୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା, ବିଭିନ୍ନ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ଯେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ବା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ନିଜର ସୁଖଭୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନଟିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ ବା ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ନେବା ବଦଳରେ ଏହା ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ମନକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ, ବିଭିନ୍ନ ଡଗମାସ ଭିତରେ, ଗତାନୁଗତିକ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ଭିତରେ ମନଟି ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆସ୍ପୃହତା ରହିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ହୃଦୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଧର୍ମାନୁରାଗୀ ଭାବୁକତାବାଦ, ଇମୋସନାଲିଜମ ଏବଂ ସେନ୍ସେସନାଲିଜମ ଭିତରେ ହୃଦୟଟା ଆବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାରେ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଜଣାଣ, ହୋମ, ଯଜ୍ଞ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଭାବୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଚେତନାଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଉତ୍ତରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣର ସଂକୋଚନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏହାଦ୍ୱାରା। ଧର୍ମ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାଣକୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣକୁ ଦମନ କରିବ ବୋଲି ନିଜେ ଆପେ ତା ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିକୃତିର ଶିକାର ହେଇଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବିକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ଫ୍ୟାନେଟିସିଜମ,
ହୋମିସାଇଡାଲ ଫ୍ୟୁରି ବା ନରସଂହାର ଜନିତ କ୍ରୋଧ ଉନ୍ମାଦ, ଅତି ବର୍ବର କଠୋର ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରବଣତା, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ମିଥ୍ୟାତ୍ୱ, ଗୋଟେ ପୁଲ୍ୟୁଲେଟିଂ ଫଲସୁଡ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଜିତଖୋର ଆସକ୍ତି, obstinate attachment to ignorance to which vital nature is prone। ପ୍ରାଣର ସ୍ୱଭାବ ଏଇଟା, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରତି ରହିଥାଏ, କାରଣ ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ସାମୟିକ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ ସେଟା ସେ ବଜାୟ ରହୁ ବୋଲି ଚାହେଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶରୀର ସ୍ତରରେ, ଅନ୍ନମୟ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଧର୍ମ ମଣିଷ ଚେତନାକୁ କଳୁଷିତ କରିଛି, ଶାରୀର ଚେତନାକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରିବା ବଦଳରେ କେବଳ କେତେକ ଅପାର୍ଥିବ ପରମ୍ପରା, ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଲା ମଣିଷକୁ। କେତେଗୁଡେ ଫମ୍ପା କର୍ମକାଣ୍ଡ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଓ ନିର୍ଜୀବ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଧର୍ମର ଏଭଳି ପରିଣତି ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କେତେକ ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରା, ପୁଣି ଭ୍ରାନ୍ତ ବିକୃତ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆମର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ସୀମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ବିଚିତ୍ର ରସାୟନ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ବିକୃତ କରି ନିକୃଷ୍ଟତମ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ଏଭିଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ as it can produce good out of evil। ଭଲରୁ ମନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ମନ୍ଦରୁ ଭଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପ୍ରାଣ ଏଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଏଭଳି ପତନ ଦେଖିଲା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ନିଜର ପତନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କଲା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। ଜୀବନକୁ ସେ କ'ଣ କଲା? ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲା। ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡଲି, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଐହିକ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ଅଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି ଅଛି ଯାହାକି ଧାର୍ମିକ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଂସାରିକ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଇହଲୌକିକ, କିଛି ପବିତ୍ର, କିଛି ଅପବିତ୍ର। ଏଭଳି ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କଲା ତାର କର୍ମ ଭିତରେ। ଏବଂ ସବୁକିଛି ମଣିଷର ଜୀବନ ସହିତ ଯାହା ଜଡ଼ିତ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, କଳା ସବୁକିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରିୟା ଧାର୍ମିକ, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଅଭିମୁଖୀ ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଂସାରିକ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚେତନା ଅଭିମୁଖୀ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଗତାନୁଗତିକ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକୃତି କାରଣରୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଧର୍ମର ପତନ ହେତୁ, ସେହି ବିକୃତିର ନିରାକରଣ ବଦଳରେ ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମର ବିକୃତି ଆହୁରି ଗଭୀର ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ, ଯାହାକି ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରେ କିଭଳି ବିକୃତ ହୋଇଛି ତାହା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଲୋଅର ସାଇନ୍ସେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପୃତ ହେଲା, ସେଥିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଆମର ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ନଲେଜ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବିଧ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମର ଛାୟା ତଳେ ବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର୍ମଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଏପରିକି ଶତ୍ରୁଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ବିଜ୍ଞାନ, କଳା ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମକୁ ମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ।
ଧର୍ମ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, କିମ୍ବା ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ଭାବ କିମ୍ବା ଘୃଣା ଭାବ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ସମର୍ଥକ ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏବଂ ତାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅତି ଶୁଷ୍କ, barren and distant or unsubstantial and illusory heights of unreality। ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ଜୀବନଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଥାଏ, ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ମିଥ୍ୟାର ଉଚ୍ଚତାରେ ବାସ କରୁଥାଏ। ଅତି ଭୌତିକ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷର ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ସହିତ କେବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେବତା ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ଆମର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା, ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଧାରଣା କରି ସେଠୁ ଦୂରେଇଗଲା ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା ଯେ ମଣିଷ ଭାବିଲା ଯେ ଏସବୁ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆସ୍ପୃହା କରିବା ହିଁ ବୃଥା, ଆତ୍ମଫାତ୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ଏହି ପୃଥିବୀରେ। ମଣିଷ ଏଭଳି ନିଜର ଜ୍ଞାନର ସୀମାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଏପରିକି ଆମର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଇନ୍ ଦି ଆର୍ଥୱାର୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପୃଥିବୀ ଅଭିମୁଖୀ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ। A higher knowledge is indeed the one thing that is throughout needful। ସାରା ଜୀବନ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ବିନା ଏହି ନିମ୍ନତର ବିଜ୍ଞାନ ସକଳ ମଣିଷର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେତେ ଫଳପ୍ରସୂ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମରେ ସେମାନେ ଯେତେ ଚମତ୍କାରୀ ବା ପ୍ରଚୁର ଭଳି ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ they become easily a sacrifice offered without due order and to false gods। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। ମଣିଷର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଉପାଦେୟ ଯେତେ ଫଳପ୍ରସୂ ଯେତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେଟା ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟଟା କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଏ, ମନ କଠିନ ହୋଇଯାଏ, ମଣିଷର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ କଠିନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମଣିଷର ମନଟା ତାର ଦିଗ୍ବଳୟ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ପଥର ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି ବନ୍ଦିଶାଳା ଭିତରେ ମନଟି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନର ଏହି ସବୁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ତାର ପରିଣତି କ'ଣ ହୁଏ? ଏ sterile agnosticism awaits us above the brilliant phosphorescence of a half knowledge that is still the ignorance। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ଅଜ୍ଞାନବାଦ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ଅର୍ଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ତାର ଗୋଟେ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଆବିଷ୍କାର କରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ଅଜ୍ଞାନବାଦ। ଅଜ୍ଞାନବାଦ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ମତବାଦ। ଶେଷରେ ସେ ଏଇ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର
ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚେତନାର ବିକୃତି, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମନର ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଏଥିରୁ କୌଣସିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ପରିସର ଭିତରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ 141 ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। A yoga turned towards the all-embracing realization of the supreme will. A yoga turned towards an all-embracing realization of the supreme will not despise the works or even the dreams, if dreams they are, of the cosmic spirit, or shrink from the splendid toil and many-sided victory which he has assigned to himself in the human creature. ଯେଉଁ ଯୋଗ ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ବା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ, ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେ କୌଣସି କର୍ମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ନପାରେ, ବର୍ଜନ କରି ନପାରେ। ଏପରିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ, କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ? ଅଫ୍ ଦି କସ୍ମିକ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ସେଇ ବିଶ୍ୱାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କିଛି କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିବା। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ମନର ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମନର ଗୋଟେ କର୍ମ। ସେ ସବୁ କର୍ମକୁ ଆମର ଯୋଗ ସାଧନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ? ଦି ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଫର ଦିସ୍ ଲିବରାଲିଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରଣ ସବୁକିଛିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଯେ ଆମର କର୍ମ, ଏପରିକି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯଜ୍ଞର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେବ। ଏବଂ ସେଇ ଯଜ୍ଞ କାହାକୁ ସମର୍ପିତ ହେବ? ସେ ଯଜ୍ଞର ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହେବ ଟୁ ଦି ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ନନ୍ ଏଲ୍ସ, କେବଳ ସେ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେବ, ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ନୁହେଁ। ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଶକ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଟୁ ନୋ ଅଦର ପାୱାର, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ପିତ ହେବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଇନ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ନଲେଜ, ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ସହିତ, ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ସହିତ, ଏବଂ ସେଇ ଯଜ୍ଞ କ୍ରିୟା, ସେଇ ସମର୍ପଣ କ୍ରିୟା ନିର୍ବାହ କରିବ ଆମର ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ବାଇ ଦି ଫ୍ରି ସୋଲ୍ and not by the hypnotized bond slave of material nature. ଏହି ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ମୋହନଗ୍ରସ୍ତ କ୍ରୀତଦାସ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମ୍ମୋହିତ କ୍ରୀତଦାସ। କାହାର? ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର। এই ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଫ୍ରି ସୋଲ୍, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏ ସମର୍ପଣ କ୍ରିୟାଟି ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ କିଭଳି ସେ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହେବ, ଫ୍ରି ସୋଲ୍ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଚେତନାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ, ସେଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଏଠୁ ସୂଚିତ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରୁ। ଇଫ୍ ଏ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ୱାର୍କସ୍ ହେଜ୍ ଟୁ ବି ମେଡ୍, କର୍ମରେ ମୂଳରୁ କହିଲେ ସବୁ କର୍ମ ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମର ବିବାହୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାଗ କରିପାରିବା? ବିଟୱିନ୍ ଦୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ନିୟରେଷ୍ଟ ଟୁ ଦି ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସେକ୍ରେଡ୍ ଫ୍ଲେମ୍ and those that are least touched or illumined by it because they are more at a distance. କେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ
ସେହି ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି ଯଜ୍ଞ ଶିଖାର ନିକଟତର ଏବଂ କେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ଯଜ୍ଞ ଶିଖାର ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଜଳୁଥିବା କାଠ, ଯେଉଁ କାଠଗୁଡ଼ିକ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବେ ସିଧା ସିଧା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଆଂଶିକ ଜଳୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କୁଣ୍ଡର ବାହାରେ ରହିଥିବେ ସେମାନେ ଆଦୌ ଜଳୁନଥିବେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର କରି ନିଅନ୍ତି ସେହି କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଭାଗବତ କର୍ମ। ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ନିକୃଷ୍ଟ କର୍ମ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାଗ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦି ଫୁଏଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବର୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅର୍ ବ୍ରାଇଟଲି and the logs that if too thickly heaped on the altar may impede the ardor of the fire by their damp, heavy and diffused abundance. ଯେମିତି କିଛି କାଠ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳ ଶିଖା ସୃଷ୍ଟି କରି, ଏବଂ କିଛି କାଠ ଯାହାକି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ଦିଆଯାଏ, ଓଦା କାଠ, ବହୁତ ଓଜନିଆ କାଠ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାଠ, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱତଃ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନଶୀଳ, ଯାହାକି ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯାହାକି ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି କର୍ମର ଆମେ ପୃଥକୀକରଣ କରିପାରିବା। But otherwise, apart from this division, all activities of knowledge that seek after or express truth are in themselves rightful materials for a complete offering. କିନ୍ତୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେ ସବୁ ମନର କ୍ରିୟା ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଉପାଦାନ। ନନ୍ ought necessarily to be excluded. କୌଣସି କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। From the wide framework of the divine life, ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ବିଶାଳ ସଂରଚନାର ଫ୍ରେମୱାର୍କରୁ କୌଣସି କର୍ମକୁ ବାଦ ଦେବା ଅନାବଶ୍ୟକ। The mental and the physical sciences which examine into the laws and the forms of the process of things, those which concerns life of men and animals, ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ସହିତ ଯାହା ଜଡ଼ିତ, ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ନିୟମ, ମଣିଷ, ପଶୁ, ସମାଜ, ରାଜନୀତି, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ ଏବଂ ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବିବିଧ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବେଶ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ମଣିଷ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ମହତ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କଳାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି, ମଣିଷର ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷର ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାବତୀୟ କଳା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ହେଉ, ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟି ହେଉ, ମୂର୍ତ୍ତି କଳା ହେଉ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ, এই ଚାରୋଟିକୁ ଚାରୁ କଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାହିତ୍ୟ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ସୃଜନାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟାର ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲିଭିଂ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଦି କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଆବିଷ୍କାର, ଏ ଫିଗର ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ରୂପ, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ,
a dynamic form of mental and vital self expression. मानसिक एवं प्राणिक आत्म अभिव्यक्तिर गोटे जीवंत रूप गतिशील रूप और वर्ल्ड एक्सप्रेशन किंबा विश्वजागतिक अभिव्यक्तिर जहाँ किछि चाहे से परम को अभिव्यक्त करिया पई कोनसे ना कोनसे रूप रे परमंकर विभिन्न लीला को विभिन्न रूप रे अभिव्यक्त करिया पई चाहे एवं ता माध्यम रे गॉड रियलाइजेशन ईश्वर अनुभूति ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करा जाई पारे से सबू को आमर यज्ञ बा समर्पण अंतर्भुक्त करने पड़े किंतु प्रभु सुंदर भाव में कहते जोगी सावधान रहिबो से देखिबो जे सेटा अज्ञान मनर गोटे क्रिया रूप रे करा जाउ नाही जहा करिबो सचेतन भाव रे प्रकृत रे जोगी एवं साधारण मनुष्य भितर पार्थक्य सेटा जोगी सचेतन थाए एवं साधारण मनुष्य थाए अचेतन अज्ञान साधारण मनुष्य कर्म अज्ञान भित्तिक से कहीं से कर्म करुचे से जाने ना किंतु जोगी जहाँ करे सचेतन भाव रे क्यों सचेतनता रे ए सचेतनता जे से जो कर्मटी करुची ताहा भगवान को समर्पित होची तार निजर भोग पाई नुहे केवल भगवान को भोग पाई से केवल गोटे साक्षी भाव रे प्रत्येक कर्म प्रत्येक अनुभूति को भगवान को समर्पण करुची एभली सचेतनता सहित जोगी प्रत्येक कर्म करिबो बोली प्रभु कहउचंती इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय हिम ओनली इफ बाय फीलिंग द रिमेम्बरेंस द डेडिकेशन विद इन इट इज टर्न इनटू ए मूवमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एंड बिकम्स ए पार्ट ऑफ इट्स वास्ट ग्रास्प ऑफ comprehensive illuminating knowledge जोगी से समस्त कर्म को ग्रहण करिवो जदि तार अनुभूति रे स्मृति रे एवं उत्सर्गीकृत मनोभाव सहित ताकू जदि आत्मिक चेतनार गोटे गतिवृत्ति रे परिणत कर दिया जाय पारे एवं विशाल ज्ञान गभीर आलोकोन्मुखी ज्ञानर सामग्रिकता भितर विस्तृति भितर सेटा जो अंतर्भुक्त हुए तार गोटे अंश हो जाए अर्थात चेतना को आलोकित करिवार अनुभूति जदि जोगी सेटा प्राप्त करे ताहेले से कर्मटी तापई उपयुक्त भगवान को निवेदित करिवार गोटे यथार्थ उपादान तेणु प्रभु वक्तव्य स्पष्ट बुझी होची जे कर्म गुड़िक मुख्यतः दुई प्रकार जो कर्म गुड़िक हमको भगवत अभिमुखी करे भगवान दिव्य आलोक स्पर्श लाभ करिवार अधिक अधिक सुजोग प्रदान करे अधिक निकटतर करे भगवान आलोकर सेगुड़िक प्रकृत रे अधिक उपयुक्त सेगुड़िक करणीय जो सब कर्म हमको निम्न चेतना रे बांधी रखे सेगुड़िक से यज्ञ कुंड रे जोड़ुवा ओदा काष्ठ भली ओदा ओजनिया काठ गुड़िक जहाँ भल भाव जलती ना तेणु से भली कर्मरु साधक निवृत्त रह चेष्टा कर कारण समर्पण क्रियाटी अधिक प्रगाढ़ एवं यथार्थ हो उपयुक्त कर्म द्वारा जेतेबेले तार चेतना कालक्रमे अधिक अधिक विशुद्ध हब उन्नतर हब परिमार्जित हब सेतेबेले एई निम्न गतिवृत्ति गुड़िक मध्य तार आउ रहिबो नाही तार चेतना प्रकाशित हेबे नाही किंबा जदि प्रकाशित हेबे सेगुड़िक मध्य से यज्ञर अग्निकुंड रे पड़ी रूपांतरित होइबे बा नूतन अस्तित्व प्राप्त हेबे सेतेबेले सेमाने आउ समर्पण रे बाधा सृष्टि करिवे नाही तेणु प्रभु कहउचंती जे सबु कर्म को आमको
ଯଜ୍ଞ ଆକାରରେ ସମର୍ପଣ ଆକାରରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ବା ଉପଯୋଗିତା ଯଥାର୍ଥତା ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ନିହିତ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ଅଲ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଡନ୍ ଏଜ୍ ଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଯୋଗୀ ସେ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଗତିବୃତ୍ତିରେ କିଭଳି ମନୋଭାବ ରଖିବ ତାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା, କଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗୀ ବା ସାଧକର ମନୋଭାବଟି କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। The yogins aim in the science that makes for knowledge should be to discover and understand the workings of the divine consciousness. ଯୋଗୀ ଦେଖିବ ବିଜ୍ଞାନର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ତାର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେବ ପରମୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ପୁସେନ୍ସ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଯାହାକି ମଣିଷ ଭିତରେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ଜୀବ ଭିତରେ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ହାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ, ସେହି ପରମ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ସୃଜନକାରୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ହାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଯାବତୀୟ ଚମତ୍କାର ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କେମିତି ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଦି ସିମ୍ବଲ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସି ଆରେଞ୍ଜେସ୍ ଦି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟିକୁ କିଭଳି ପରିଚାଳିତ କରିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖୋଜିବାକୁ ଯୋଗୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦି ଯୋଗିନ୍ସ ଏମ୍ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍, व्यावहारिक विज्ञान रे योगीर लक्ष्य हम वेदर मेंटल और फिजिकल और अकल्ट और साइकिक जेकोसी प्रकार क्रिया हो से चेष्टा करिवो से दिव्य चेतनार क्रियाधारा भितर प्रवेश करिवा पई किभली भावरे भगवान तांकर सृष्टि को परिचालित करुचंती ता रहस्य से भेद करिया पई चेष्टा करिवो एवं सेहीपरि कला विद्या भितर मध्य भगवान सौंदर्य किपरि प्रतिफलित होउची सेथिरे तार कोनसी प्राणिक बा मानसिक आत्मसंतुष्टि रहिब नाही किंतु से कला भितर से दिव्यंकर प्रतिफलन को देखिब एवं तांको ही समर्पण करिवो तार कृतिटी को। तेणु प्रत्येक कर्म भितर समर्पण मनोभाव योग्य किभଳି ରହିବ से विषय प्रभु देइछन्ते विस्तृत विवरणी। आज तो समय हो जाइछि, आमे परवर्ती अधिवेशन रे एउडिक गभीर भाव अध्ययन करिबा। आज पई आलोचना को विराम देवा सहित समस्त पावहीं को अशेष धन्यवाद एवं मांग पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करुछि। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई। कर्म आत्मसमर्पण जो भी कर्म करिवो तांकरी प्रीत्यार्थे से परम प्रभु प्रीत्यार्थे ये समस्त कथा अपन सुंदर भाव प्रभु कथा को भल भाव बुझे जोगर कथा कहते सब कर्म केवल तांकरी उद्देश्य हम प्रति कर्म केवल तांकरी चेतना को किपरि आमे निगूढ़ करी रखिबा तार भीतर केमति भगवत चेतना को रखिबा प्रत्येक कर्म माध्यम रे एवं तार जो उदाहरण रहिबो भल हो मंद हो तांकरी तांको से जो यज्ञ कुंड बोली जहा कहउचंदी सैक्रिफाइस से भीतर ही ताको निक्षेप करिबा भगवान को उद्देश्य समस्त कर्म को निवेदन करिबा एक कथा आपण सुंदर भाव प्रभु कथा को बुझेछन या प्रतीयमान होतला आउरे किछि आलोचना आगु को बढ़िबो।
आज आम कार्यक्रम टी आपको धन्यवाद दे कार्यक्रम टी आम विरति घोषणा करने पूर्व किसी समय आम माँ नाम जप करवा माँ 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 आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई बापा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु माँ का चरण कमले पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आम कार्यक्रम टी घोषणा कले कार्यक्रम समस्त को